बाहरले नूं असीं पार्टी वर्कर वड़न नहीं देवांगे। हुण सानूं सारिआं नूं आए आ पर किसी ने गौलिया नहीं भी असीं तकड़ी चोण निशान ते लोकल जिन्हों टिकट दित्ती जाऊगी ते लोकल सुखदेव सिंह नानकपुर ने भी दसता साडा सीनियर जथेदार जरनैल सिंह डोगरां वाला असीं पार्टी प्रधान नूं बेनती करांगे कि नवाजिया जाए। 7-8 वार असीं उन्हां नूं पर्सनल तौर पर मिल भी चुके हैं। जथेदार जरनैल सिंह जी डोगरां वाला साहब है, असीं इन्हां ते भरोसा प्रगटाया, उन्होंने भी सानूं विश्वास दिवाया भी ठीक है जी, जिहड़ी टिकट मिलूगी अकाली दल के वर्कर नूं मिलूगी और लोकल अकाली दल का वर्कर जिहड़ा उन्हां 'च टिकट दित्ती जाऊगी। बाहरले जिहड़ा कोई भी बाहरों तुसीं पैराशूट राहीं कह रहे हो किसी नूं टिकट दित्ती नहीं जाऊगी। टिकट श्रोमणी अकाली दल के वर्करां दे विचों ही मिलनी आ और 100% जथेदार डोगरां वाला साहब नूं मिलनी आ और असीं सारे एकजुट होकर इन्हां दा समर्थन करांगे और जिता के सरदार सुखबीर सिंह बादल जियां नूं CM बनावांगे। सारे ने एकमुठता का प्रगटावा किया कि आप सारे एकमुठ होकर चलांगे, एकमुठ ही रहांगे। किसी भी बाहर आए का असीं ये नहीं कहांगे विरोध करांगे तो असीं आउण ही नहीं देवांगे। जिहड़ी गल तुसीं करदे हो पैराशूट राही, वो मैं कल्ले की नहीं गल कर रहा आपदी, वो सुल्तानपुर के इलाके की गल है। सुल्तानपुर के इलाके दे विच दूजी पार्टी विच एक बंदा पैराशूट राही आया सी, 2 इलैक्शनां लड़िया, जो इलाके वालियां उन्होंने जवाब दिता वो तुहाडीआं अखां दे सामने है, तुहाडे कन्नां ने सुनिया, तुसीं अखीं देखिया सारिआं ने। पैराशूटर उम्मीदवार कदे भी सुल्तानपुर दे विचों कामयाब नहीं होया ते ना होऊगा। साडे हलके दे विच भी एक कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा बंदा 4-5 वारी इलैक्शन लई टिकट की मंग कर रहा सी, एक जिन्होंने बिल्कुल नकारा हुआ कैंਡੀਡੇਟ कह सकते हैं, वो सुल्तानपुर लोधी हलके तो अकाली दल के घुसपैठ करनी चाहता और लोगों के गलत अफवाह फैला रहा कि मैनू पार्टी प्रधान ने टिकट दी हाँ कर दी है। अज वो बंदा कौन होंदा कि सुल्तानपुर लोधी आके टिकट मंगे कहे जी भी मैंने टिकट दे दो, 4.5 साल 5 साल उधर नज़ारे ले लै, हुण आके कहता जी भी मैनू अकाली दल की टिकट दे दी जाए। तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब ये सोच समझ के फैसला कर रहे हैं कि असीं टिकट किहनूं देनी। तो असीं फैसला किया भी जिहड़े सीनियर मोस्ट वो भाईचारे च वो जरनैल सिंह डोगरां वाले ने। श्री गुरु नानक देव जी प्रैस क्लब सुल्तानपुर लोधी विखे अज एक विशेष प्रैस कॉन्फ्रेंस SGPC मैंबर जथेदार जरनैल सिंह डोगरावाल के हक च श्रोमणी अकाली दल के वर्करां वल्लों की गई, जिस में श्रोमणी अकाली दल के सारे उम्मीदवारों ने वड्डी संख्या च हिस्सा लिया। इस मौके सीनियर अकाली नेता सुखदेव सिंह नानकपुर, साबका चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुख, जथेदार सतबीर सिंह बिट्टू खीरावाली, साबका नगर कौंसल प्रधान दिनेश धीरवी, जथेदार जरनैल सिंह डोगरावाल के हक विच आ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जेकर कोई सुल्तानपुर लोधी तो अकाली दल पार्टी के सीनियर उम्मीदवार हैं तो वह सिर्फ जथेदार जरनैल सिंह डोगरावाल ही हैं, जिन्हां दा इतिहास कुर्बानियां भरिया है अते वह पार्टी के सब तो पुराने टकसाली परिवार विचों हैं। उन्होंने कहा कि असीं सारे जथेदार जरनैल सिंह डोगरावाल के हक चट्टान वांग खड़े हाँ अते जेकर कोई पैराशूट राहीं उम्मीदवार आवेगा तो असीं उसनूं बर्दाश्त नहीं करांगे। उन्होंने दस्सिया कि इस संबंधी साडी श्रोमणी अकाली दल के पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल नाल भी मुलाकात हो चुकी है। सुल्तानपुर लोधी तो रिकेश कुमार की रिपोर्ट A7 पंजाब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज की कानफ्रेंस का करने का कारण यह है कि कांग्रेस सरकार दे विच बड़ी उथल पुथल मची हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिस दिन तो मुख्य मंत्री पद तो हटाया गया तो उस खेमे दे विचों उहदे खास बंदे भज के निकल रहे हैं कांग्रेस विच ते बाकी दीयां पार्टियां वाले झाता मार रहे भी असीं किते ना किते बने जाके सैट हो जी। इस तरह ही हलका सुल्तानपुर लोधी दे विच भी काफ़ी दिनों तो हलचल मचाई हुई है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਬੜੇ ਮਜੂਸ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ, ਤੋ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਵਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਨੌਬਤ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਅੱਜ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 4-5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਤਾਂ ਚੂਹੇ 'ਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਦੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4-5 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਔਰ ਅਸੂਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਔਰ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ 100% ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਹੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਸੁੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਊ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਚਾਹੇ 550 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੁੱਟ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੀਰਾਵਾਲੀ, ਮੈਂਬਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੇ ਟਾਈਮ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੋਗਰਾਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਲੋਕਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੈਪ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਵੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਨੈਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਆ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਟਿਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਔਰ 100% ਜਥੇਦਾਰ ਡੋਗਰਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ CM ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।